Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi işrah lana sudurana ve yessir lana umurana ve hlul uqdatan min elsinetina yefqahu qawlana ve ba'd. Qawluhu ve la yathbutu qadamul İslam illa ala zahri teslim deydi. İmam Tahavi aytып атат. Demek İslamdın qadamı, İslamdın butu oşol taslimdin üstünde gana bekem turат деп атат да. Taslimdin jonun. Мына чыкканда бул жакта ташбих кетип атат. İslamды bir адамдыга окшоштуруп атат да, анан анын бутуна, буту бар деп атат да. Бул эмнеге дейт? Ошондой bir бекем тура турган, бекем bir жайга гана турат дейт. Ал эмне дейт? Ошол таслимге барып турат дейт да. Эгерде мындай таслим кыла турган болсок, ушундай муташабихат аяттарга таслим кыла турган болсок, анан ошондой исламдын, мусулмандын исламы бекем болот дейт. Таслим ошол Алла Тааладан келген аяттарга, пайгамбарыбыздан келген хадистерге таслим кыла турган болсок, ошондо бекем болот дейт. Анан таслимдин негизи мааниси ошол Кудай Тааланын чыгарган өкүмүнө ыраазылыгын билдирүү. Болушунча ошол ыраазылыгын билдирүү. Ne için dese? لأن الإسلام هو التسليم لله في كل ما ثبت من جهته. Anken İslam'ın tarifi manisi oşul deyt. Oşul Allah Taala taraptan kelgen her bir nersede Allah Taalaga moyun sunu deyt. Baş eğүү deyt. Kavullu. Fal muslimu demek anda Müslüman kanday bolot dese aytып атат. Man ja'alal ashya'a kullaha salimatan lillahi la yusharikuhu ma'ahu ahadun. Demek bütün nerseni Allah Taalaga taandык кыла турган болсо, Allah Taalaga bütün nerseni Allah tapşıra turgan bolsa, başka biröөнү şerik kılbastan oşol nerselerde. Ve fi kelimeti zahr tashbih. Bul jakta zahr деген söz geldi. Anan bul jakta negizi qadam деген sözünde de tashbih var. Zahr деген sözünde tashbih bolganda ele qadam sözünde de tashbih var. Bul жерде min babil iktifa dep koysak bolot. Bir nerseni aytıp ekinci nerseni aytpay koyup atat. Tashbih bolup atat. Ne üçün dese? Fa innehu lamma athbata lil islami anna lil islami qadaman. Ankene İslamdın bul jakta emne kılıp atat? Qadamı bar dep atat da. Oşondo wa huwa la yathbutu illa ala shay. Bul qadam bolgondan keyin, bu tuar bolgondan keyin söz türdө bir жерге туруш керек да. Тура турган bir нерсе болуш керек экен. Lamma athbata fasta'ara ошол жабы болуп атат да. Ошентип испат кылгандан кийин, qadam бергенден, бут бергенден кийин fasta'ara lit-taslimi zahran. Ошол taslimge неме кылып атат да? Бел, мындай üstünü ispat kılıp atat. Hatta yathbuta qadarun min islami alayhi. Oşol İslamdın butu oşol nemenin taslimdin üstüne turuş üçün. O zahir degende üstü de öyle neme kılıvereyli qadarıp. Ne için dese? Li'annal İslam huvel inqiyadu lillahi ta'ala. Antkeni İslamdın nemesi, manisi bu Allah Taala'ga moyun sunuğu deydi. Ve la yetahaqqaqu hadal inqiyad. Oşol inqiyad kaçan bolup dese? İlla bit taslimi lillahi. Allah Taalaga moyun suna turgan bolsa, bütün nerseni tapşıra turgan bolsa, wa tarkil i'tiradi ala ahkamihi wa hikamihim. Allah Taala çıгарган өкүмдөргө, Allah Taalанын өкүмдөгү hikmatlarına i'tirad kılbастан, каршы чыгууну таштай турган болсо, ошондо гана бул мегилат дейт, толук баш ийген болот дейт. Qawluhu wa man rama ilma ma hudira anhu ilmuhu wa lam yaqna bit-taslim fahmuhu hajabahu maramuhu an khalisit tawhid wa safil ma'rifati wa sahihil iman. Demek kimde kim egerde oşol ilim kayсы bir netseni ilimi bul adamdan misal üçün mahjub bolup tosulup kala turgan мына айтканда тыюу салынган илимди дагы билем дей турган болсо, тыюу салынган нерсени илимин билем дей турган болсо, анан ошол неме кылып таслим кылуу менен акылы канаттанбай турган болсо, таслим кылгысы келбей атат да, таслим кылгысы келген жок, дагы нар жака изилденип атат. Ошондой кыла турган болсо, канаттанбай турган болсо, анда мунун ошол жанагы издегендиги, талап кылгандыгы ошол таухиддин холис, таза таухиддин нияматын тосуп коет дейт. Таза таухиддин нияматын жана таза ошол марифатка жетүүдөн тосуп коет, жана ошол таза туура иманга жетүүдөн дагы тосуп коет дейт. Мисалы үчүн бул кайсы нерселер болушу мүмкүн? Ошо муташабихат аяттар. Муташабихат аяттарга неме кылбас турган болсо, мындай дагы билегим келип, дагы ошонун негизги максатына түбүнө жетем дей турган болсо, коттой түрдө, зонни түрдө эмес, коттой түрдө жетем дей турган болсо, معناه أن كل من لم يقنع بالتسليم لما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Demek Allah Taala'dan, Peygamber'den kelgen nerselerge moyun sunbay turgan bolsa, moyun sunu menen эле канааттанбай турган болсо, moyun sunuga канааттанбай дагы башка бир нерсени каалай турган болсо, wa talawal wuquf ala ma hudira ay hujiba anil khalqi ilmuhu. Анан ошо адамдардан
неме катылган илимди дагы издейм дей турган болсо, адамдардан жаап жашырылган илимге мен жетем деп аракет кыла турган болсо, кана марамуху ай матлубуху. Бул жакта сизде ай бекен нускаңыздарда? Ау бекен. Ай деп оңдоп коюңуздар. Кана марамуху ай матлубуху, мунун издегени не болот дейт? Тахаккуман ва удулан ан мужабил ислам. Исламдын өкүмүнөн не кылган болот дейт? Четтеп кеткендик болот дейт. Ушул талап кылгандыгы четтеп кеткендиги. Тахаккум деген тасарруфа фихи вафка ирадатихи деп коет. Өзү каалагандай, өзү башкоту менен неме кыла турган болсо, өзүн өзү билип өтүкүн төргө кирип дегендей. Демек, исламдын өкүмүнөн, исламдын койгон талабынан чыгып кетет дейт. Мужабил ислам деген исламдын өкүмүнөн, исламдын талабынан. Ал эми исламдын талабы эмне эле? Истислам кылыш керек эле ошол жердечи. Ислам ошону бизден талап кылган. فيصير برأيه الباطل محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. Демек ошол жаман ою менен, жаман ою себебинен ошол жанагы таза таухидтен, таза марифаттан, туура имандан кургалат дейт. فإن من عرف الله بالحكمة والكمال والربوبية. Кимде ким Алла Тааланы хаким деп биле турган болсо, камил деп биле турган болсо, роб деп биле турган болсо, وعرف نفسه بالعجز والجهل والعبودية. Анан өзүнүн алсыз экендигин, жахил экендигин, неме пенде экендигин, кул экендигин биле турган болсо, يبقى تحت التسليم والتمسكن والرضا بما قضى الله. Демек, Алла Таала чейин буйрган немелерге, өкүмдөргө баш ийип, разы болуп, ошо моюн сунуп, ошо мойдон жашап калат деген да. Анан бул жакта негизи экинчи немеде турат. Бул жакта кодо менен мактыйдын айырмасын алып берет. Шейх Тафтазанинин сөзүн алып келип атат. Кала Саад рахимахуллах, ла иқалу. Демек, бул жакта не деп атат? Ар-ридо бима кодаллах деп атпайбы? Жогору немеде, шархта. Демек, Алла Таала чечкен буйругуна баш ийип разы болуу деп атат да. Андай боло турган болсо, бул жакта айтып атат. Ла иқалу лау кана ал-куфру би кадаиллахи таала. Лаукила деген мындай деп, ла иқалуну мындай деп алып туруңуз. Мындай боло турган болсо, лаукила лау кана ал-куфру би кадаиллахи таала ла важаба ар-ридо бихи. Эгерде капырлык, куфрлык бул Алла Тааланын немеси менен, чечкен буйругу менен боло турган болсо, анда ал нерсеге разы болуш керек эле деген натыйжа чыгып калат. Анткени силер не деп айтып атасыңар? Вар-ридо бима кадаллах деп атат да. Демек, ошондон бул туура эмес түшүнүк чыгарып атат. Бул жакта эмне кылып атат? Эгерде Алла Таала бир чечим чыгара турган болсо, ошол нерсеге биз разы болушубуз керек эле. Андай боло турган болсо, капыр дагы Алла Тааланын чечкендиги болуп атат да. Чечүүсү болуп атат дейт бул айткан адам. Чечүү бар, анан чечилген нерсе бар. Алла Тааланын чечими бар, анан чечилген нерсеси бар да. Бул жакта эмне деп атат? Демек, ошол капырлык Алла Тааланын чечими менен боло турган болсо, анда капырлыкка разы болуш керек эле деп атат. Анткени эмне үчүн? Лианна ридо бил кадаи важибун. Анткени бизде эмне? Биздин неме ахлу сунна вал жамаанын мазхабында ошол Алла Тааланын чечүүсүнө баш ийүү, разы болуу бул важип болот. Бирок вал лазиму батил, андай боло турган болсо эмне болуп калат? Силер эмне деп атасыңар? Капырлыкка разы болуш керек деген натыйжа чыгып калат да. Анда капырлыкка разы болуш анда важип болуп калабы? Ар-ридо бил куфри, куфру деген бизде сөз бар да. Эгер капырлыкка разы боло турган болсоң, анда бул да капырлык деген нерсе бар, бизде эреже бар. Анда ошондон айтып атат: "Лау кана ал-куфру би кадаиллахи таала, ла важаба ар-ридо бихи" деген бул неме? Тали болуп атат. Же болбосо лазим болуп атат. Малзум кайсы болуп атат? Мантыкта. Лау кана ал-куфру би кадаиллахи таала деген бул малзум. Эгер мындай боло турган болсо, анда мындай болмок деген лазим. Кайсы? Ла важаба ар-ридо бил куфру дегени бул лазим болуп атат. Бул лазим батыл болуп атат. Не үчүн? Лианна ридо бил куфри куфрун дейт. Анткени капырлыкка разы болуу бул дагы капырлык дейт да. Өзүн капырлык кылган жок бир адам, бирок бир адам капырлык кылып отурган болсо, ошого разы боло турган болсо, сүйүнө турган болсо, анда бул дагы эмне дейт? Капырлык дейт. Демек, ушундай деп иътирот келбесин дейт имам Тафтазани. Ла иқалу. Не үчүн антип айтылбайт? Лианна накулу деген ла иқалун жообу. Түшүнүңүздөрбү? Не деп айтат? Лианна накулу ал-куфру мақдиюн ла қада дейт. Демек, сен алып келген маселени сен адаштырып салдың, чаташтырып салдың дейт. Анткени бул жакта туура бизде кодо бар, мактый бар. Бирок сен ошол куфрлыкты кодого алып барып салып атасың дейт. Негизи куфрлык өзү бул эмне дейт? Чечилген, буйрук чыгарылган нерсе да. Чечилген нерсе. Алла Тааланын бул жакта чечүүсү бар. Биз Алла Тааланын чечүүсүнө разы болушубуз керек деп атабыз. Чечилген нерсеге эмес. Анткени чечилген нерсе бул сенин тандооңо, сенин ихтиярыңа жараша болот да. Чечилген нерсе бул капырлык болуп атат.
Бул капырлык меге жараша болуп атат? Сенин тандооңо жараша болуп атат. Бирок чечүүсү Алла Тааланын чечүүсүнө ыраазы болуш керек, бирок чечилген нерсеге ыраазы болбош керек да бул жерде. Ошону айтып атат. Түшүндүңүздөрбү? Чече мактый бар, кодо бар. Кодого ыраазы болосуз, бирок мактыйга ыраазы болбойсуз мындай жерде. Варидо иннама яжибу бил кодо дунал мактый дейт. Ушул халатта, эгер ушундай болуп куфрлык болуп кала турган болсо, анда кодого Алла Тааланын чечкен чечимине ыраазы болуш керек, бирок чечилген нерсеге капырлыкка ыраазы болбош керек дейт. Демек, ошондуктан бул жакта эмне деп атат? Варидо бима кодолло дегенде, бима бул жакта мактый деп атат. Бимакды илля Алла Тааланын чечкен нерсесине ыраазы болуу дейт. Ябко тахта таслими ва тамассукини варидо бима кодолло. Ким эгер ошондой кыла турган болсо ушундай болот. Вала ятубу важхал хикмати миналлах. Ошол Алла Тааладан эмне себептен бул жакта хикматтын сырын сурабайт да. Ошол өкүмдө чечкен буйругунда эмне себептен мындай кылды болду экен, сыры эмнеде экен деп анын немесин себебин сурабайт. Бал юфаввидул илма вал хикмата ила ал-алим al-hakim. Ошол илимин дагы, анын сырын дагы Алла Таалага тапшырат. Эмне үчүн десе, фа иннаху лайса лил-абди ан яттуба ал-иттилаа ала асрарил маула. Ошол Кудай Тааланын, анын башчысынын немесин, кожоюнунун сырларын билүүнү талап кылууга уруксат берилбейт дейт. Пендеге уруксат берилбейт. Бал яжибу алейхи ал-инқияду лаху дейт. Алла Таалага эмне кылыш керек болуп калат? Баш ийиш керек болуп калат. Анткени Алла Таала эмне дейт? Яфалу ма яша ва яхкуму ма юрид. Ла юсалу амма яфал ва хум юсалун деген аяттарда ушундай деп айтат да. Анан бирок бул жакта шейх Шанар жакшы неме кылган бул жерде. Бул маселени эгерде хикматтын мындай ошол ар бир өкүмдө анын хикматын талап кылбаш керек десе, бул мутлак түшүнүп калышыбыз мүмкүн да. Ошону азыр бул жакта шейх неме кылып берет. Ачыктап берет. Лейса мурадул мусанниф аннаху ла янбагhi лана ан натуба вajh al-hikmati fi ahkamillah. Демек, бул дегени, бул имам шейх Мусанифтин шарихтен айткан сөзү, биз ошол Алла Тааланын өкүмүндө хикматтардын сырларын не үчүн бул мындай чыгарылды, не үчүн мындай болду деген нерсени талап кылбашыбыз керек деп жалпылай эле айткан жок дейт. Бал хуа машруун мандубун илейхи, керек болсо бул хикматты талап кылуу, сырларын талап кылуу бул шариатта жакшы көрүлгөн нерсе дейт. Анда мурады мунун максаты кандай десе айтып атат: "Валакинна мурадаху аннаху лайса мин ад-дарури ан нақифа ала al-hikmati min kulli hukmin" дейт. Ар бир өкүмдө эле анын хикматын билиш бизге шарт эмес деп атат. Сөзсүз түрдө кайсы бир өкүм боло турган болсо, сөзсүз анын хикматын билиш керек деген нерсе эмес. Кээ бир нерсени билип калсак жакшы болот. Билбесек аны Алла Таалага тапшырабыз. Ошондуктан айтып атат: "Фама арафна вajh al-hikmati fihi", эгер кайсы бир өкүмдүн хикматын биле турган болсок, "Фа хуа би файдин миналлахи ва тавфиқин минху", Алла Тааланын беришендигинен, тавфиқинен болот. "Фа науду ала Аллахи биш-шукри ва сана", Алла Таалага эмне кылабыз? Мактоо айтабыз дейт. "Ва яуду алейна би зиядатил яқини вал иман", анан биздин иманыбыз дагы эмне дейт? Дагы күчөп калат дейт да. "Ва ма ажазна ан ма'рифати вajh al-hikmati fihi qabilnahu", эми кайсы нерсенин хикматын билбей кала турган болсо өкүмдүн, анда эмне дейт? Аны ошо бойдон кабыл алабыз, радина, разы болобуз, мутамассикина бима кадаллаху бихи, Алла Таала чечкен буйругуна бекем карманабыз деп атат. Муфаввидуна илмаху ва ма'рифатаху ила al-alim al-hakim, mu'tarifina би'azzi уqулина ан дарки ма хафи алейна. Бизге ошол жашырылып калган нерсенин бизге илимибиз жетпейт экен, алсыз экенибизди моюн сунуп, не кылабыз дейт? Моюн неме Алла Таала тапшырабыз дейт. Демек, бул жакта анда шарихтин айткан сөзү лейса алал итлак, мутлак эмес. Кээ бир нерселерде хикматын билбей кала турган болсо, өзгөчө муташабихат болгон аяттарда, анда ал нерсеге баш оту менен кирбейбиз, таштайбыз ошол жерден. Эмне үчүн бул жакта айтып атат? Разы болуш керек деп атат. "Ид лаулам ярда бит-таслими ва талаба ма'рифата кунхи хикматиллахи". Анткени эгерде ошол таслим кылууга, моюн сунууга разы болбой турган болсо, ошол Алла Тааланын чечкен өкүмүнүн хикматынын акыйкатына жетем деп талап кыла турган болсо, болбосо ва акылу касирун ан идраки залика, болбосо акыл ал нерсеге жете албайт дейт да. Бул хикмат билинбейт дегенден эмес. Хикматка жетүү хикматтын билинбештигинен эмес, жоктугунан эмес. Немеден деп атат да, сенин акылың ал нерсени көтөрө албайт. Ошондон дейт. Ошондой болуп тургандан кийин, эгерде акылы жетпей турса дагы талап кыла турган болсо, япко мутараддидан байна такзиби ва тасдиқ. Анда эмне болуп калат дейт? Же толук ыйман эмес, же толук капыр эмес дейт. Демек, тасдыктын ортосуна, такзибдин жалганга чыгаруунун ортосуна калып калат. Вара имана ма'ат тараддуд. Анан ошол чек күмөн болуп кала турган болсо, анда мунун ыйманы калбай калат.
дейт. Вала ислама ма тахаккум, жана ошондой эле эгерде бул адам өзү каалагандай кылып иш кыла бере турган болсо, өзүн билип, өтүгүн төргөй илип ошондой кыла турган болсо, мамиле кылса, анда мунун да исламы жок болуп калат дейт. Фаятазабзабу ай ятараддаду байнал куфри вал иман ват тасдиқи ват такзиби вал иқрари вал инкар. Демек ошондой боло турган болсо, жана адам эмне болуп калат дейт? Куфр менен имандын ортосунда неме арсар болуп экиленип калат. Тасдиқ такзибтин ортосунда, иқрар менен инкардын ортосунда калып калат дейт. Муасвасан би васваси шайтан ва илқаи шубахи алейхим. Ошо шайтандын васвасасы менен, шек күмөн салуусу менен эмне болуп калат дейт? Васваса кылып калат, азгырып калат дейт. Таихан ай хайрона фи тияхил маариф аллати харат фиха ал-уқул. Жана ушундай кээде биздер муташабихат болгон маселелер бар. Бул маселелерде адамдардын акылдары эмне болуп калат? Таң калып, айланып, эч нерсе бир немеге, бир туура жолго жол таба албай калат да. Ошондой болгон немелерде маалыматтарга, билимдерге келгенде эмне болуп калат? Хайран болуп калат дейт. Тиях деген бул лабиринт, жанагындай неме тупиктерге айтып коет да. Жанагы немелер бар го? Чөлдөр. Чөлдө мындай жакында эч бир каяка барышың билбейсиң. Биякта дагы баарды бип бирдей боло турган болсо, анда ошого тиях деп коет. Шаккан фима яжибу алейхи таслимуху, ошол таслим кыла турган, кылыш милдет боло турган жерде дагы бул эмне болот? Шек күмөндө болуп калат. Заиган ай маилан ан тарикы саваб, тура жолдон адашып кетет, бурулуп кетет. Ла муъминан мусаддиқон, ла муъминан биллахи хаққал иман, толук Алла Таалага иман келтирбейт дейт. Мусаддиқон ай вала мусаддиқон хаққал яқин, яқини түрдө дагы тасдиқ кылбайт дейт. Би жамии ма жаа ан мин индиллахи бит таслими ва тафвидил илми ила Аллах. Алла Таала тараптан келген бүт нерсеге таслим кылбайт, ал нерсени Алла Таалага тапшырбайт илимин. Вала жахидан муказзиба, жанагын эле сөздү кайталап атат. Бул жакта жана ошондой эле толук дагы неме кылып салбайт. Тоңмоюндук кылып баш ийбей койбойт дейт. Не үчүн десе, лианна такзиба ла ятаатта ма шакки ва сиваи тарафайн дейт. Анткени такзиб качан болуш керек? Эгерде сенде якин бирден боло турган болсо, сенде бир ишеним анык, мындай ишеним болсо, анан сен такзибке же болсо тасдикка чыгара аласың да. А сенде бул жакта эмне болуп атат? Шак болуп турат. Эки тарабы тең бир болуп атат. Же оң тарап, же сол тарап болуп атат да. Ошол учурда такзиб да жок, тасдик да жок да. Ошондон бул жакта айтып атат: ла ятаатта ма шакки ва сиваи тарафайн. Такзиб жок болгондон кийин тасдик да жок болуп калат бул учурда. Анан бул жакта ла ятаатта ма шакки ва сиваи тарафайн деген бул атф тафсирден болуп атат. Шак деген мааниси өзү истива тарафайн да. Атф тафсир болуп атат. Вакад ахбар Аллаху таала анна иттибаа ма ташабаха зайгун. Муташабихат аяттарды ээрчүү бул ошол туура жолдон чыгып кетүү, четтеп кетүү деген деп Алла Таала кабар берген. Хайты кала таала: "Аллазина фи кулубихим зайгун фаяттабиуна ма ташабаха минху." Жүрөктөрүндө ошол оорулуу, бурулуу, туура жолдон четтеп кетүү болгон ошондой адамдар боло турган болсо, ошо муташабихат болгон аяттарды эмне кылат? Ээрчийт дейт. Ошолорду уммули китап кылып коюшат да буларчы. Ошолорду мухкам кылып коет. Баяну анна мазхаб ас-салаф хуа тафвидул ма'на. Эми бул жакта ошол салаф солихиндердин мазхабы эмне болгон дейт? Ошол маанини тафвид кылуу болгон, зохир болгон маанини тафвид кылуу болгон дейт. Фал хасил анна Тахави рахимахуллах ихтара фил муташабихи мазхаб ас-салаф. Салафтардын мазхабы неме кылып атат? Тандап атат. Ва хуа тарку таъвилихи. Таъвили эмне кылып? Таштаган болуп атат. Болбосо бул негизи салафтардын, салаф солихиндердин дагы немеси мазхабы таъвил. Негизи жалпылайлы. Анткени биз бул жакта таъвил кылганыбыз эмне болуп атат? Зохир мааниси максат кылмайт деп атабыз да. Бул дагы таъвили кирет да. Таъвил бирок таъвил ижмали да. А беркилердики болсо таъвил тафсили болуп калат. Харафтардын немеси. Анткени эмне үчүн таъвил ижмали дегенде анткени булар эмне болуп атат? Ият деген сөз сен эмнени түшүнөсүң тил маанинде? Жариханы мүчөнү түшүнөсүң да. Бул нерсе максат эмес деген уже таъвил болот да. Максат эмес. Анда эмне десе, билбейм дейт. А тигилер жок, ият эмес, ият деген максат эмес. Бирок могу болушу мүмкүн, неамат болушу мүмкүн, кудрет болушу мүмкүн деп ошону айтат да. Демек таъвил тафсили, таъвил ижмали. Экондо тең, бирок неме бар, танзих бар. Ошондон жана шейх Лаккони айткандай, "Ва куллу насин аухамат ташбиха", кайсы бир наста ошол Алла Тааланы пенделерге окшотуп кое турган наста келип кала турган болсо, "Ауилху", ошон таъвил кыл, сенде эки ихтияр бар дейт. Таъвил кыл, "Ау фауид", же болбосо тавфид кыл, тапшыр дейт. Маанисин таъвил кыл, халафтардын мазхабын карманып. Же болбосо салафтардын мазхабын карманып эмне кыл дейт? Таъвил неме, тафвид кыл дейт. Бирок ошондо экондо тең Варум танзиха деген экондо тең кайтат. Ошол учурда дагы эмне кыл дейт? Танзих кыл деп атат да. Танзихти көздөө деп атат. Тафвидте дагы, таъвилде дагы танзихти көздөө деп атат да.
Бұл астын оқып қоябыз. Ал-муташабих куллу васфин. Сізде ва деген сөз бар бекен. Ал-муташабих ва куллу васфин деп қойып тұр ба? Ва ашықша. Ал-муташабих куллу васфин иттасафат бихи аз-затул алия мимма ла юдраку фил ақли ва ла юдраку лин-нақли ма'наху. Ма'наху ала ма арадаллах. Демек, бұл жақта муташабихке тариф беріп отады. Алла Таалаға сыпат қатары келген нәрсе, бирок ақылда аны біз нәрсені түсіне албайбыз. Ят десе, ал нәрсені Алла Таала қандай деген ят неме қылсын, ақылыбыз қабылдабайды ал нәрсені. Жана ошондой эле вала ютраку лин-нақли ма'наху деп атат. Ошол нақылга дагы зохир маанисин, нақылда келди деп эле зохир маанисин испат кыла албайбыз. Демек, ма'наху ала ма арадаллах. Демек, мұның мааниси Алла Таала қалағандай болады. Қала имам ал-Баззауи рахимахуллах, исбатул яди вал вajhi индана ма'лумун би аслихи муташабихун би васфихи. Демек, яд, вajh деген нәрсе бізде Құран Каримде, хадистерде келген дейді. Демек, ма'лум би аслихи дегені, демек ошол жанагы негізгі нусустарда келген, бирок муташабихун би васфихи деп атат. Муташабих би васфихи дегенде маанисинде эмне дейт? Шек күмөн болуп атат да. Валан яжуза ибталул усули бил аззи ан даркил васфи. Эми ошол васыпты билбей калсаң эле, аны ошол усулдарды Куранда келгендигин, же болбосо хадисте келгендигин алып салсаң болбой калат дейт да. Ошондуктан жанагы берке калган жанагы эмне кылып, мисалы үчүн муътазилалар келгенде, ва хуас самиул басир деген аяттарга келгенде, же болбосо анзалаху би илмихи дегендерде Алла Тааланын сыпаттарын баарын эмне кылды? Таатил кылып салды. Алла Тааланын сыпаттарынан ажыратып салды. Түшүнүңүздөрбү? Ошондой неме кылбаш керек деп атат да, муътазила сыяктуу биз кылбашыбыз керек. Кали имам рахимахуллах, имам Абу Ханифа айтып атат, фи васиятихи нуқирру би анна Аллаху аля ал-арш истава. Аршта истива кылган. Бирок истиваны эмне кылып атат? Неме кылбай жатат. Истаула деген мааниде коюп аткан жок. Истива деп айтабыз. Бирок кандай? Мин гойри ан якуна лаху хажатун илейхи. Бирок муктаж эмес болчу. Ва сиқрарин алейхи, үстүнө отурган жок деп атат. Азыркыдай. Жөн эле истава деп айтабыз деп атат да. وهو الحافظ للعرش وغير العرش керек болса Алла Таала аршдагы арштан башкасындагы эмне алып турат, кармап сактап турат. فلو كان محتاجا لما قدر الى على ايجاد العالم وتدبيره كالمخلوق. Эгерде Алла Таала муктаж дей турган болсо, Кудай сактасын, анда алам жарата алмак эмес, аламды көзөмө алдай алмак эмес дейт, махлук сыяктуу болуп калмак дейт анда. ولو كان محتاجا الى الجلوس والقرار. Демек, бул жакта кээ бир адамдар вахабилер келип айтпасын да. Мындай демек бул жакта имам Абу Ханифа эмне деп атат? Аллаху аля арш истава деп айтты. Имам Абу Ханифа айтып атпайбы десе, сен бул жакты окусаң, астында не деп келип атат? Кайра ошону нафи кылып атат. Сен түшүнгөн истиваны айтып аткан жокмун. ولو كان محتاجا الى الجلوس والقرار. Эгерде отурууга, ошо бир жерде бекем турууга муктаж боло турган болсо, فقبل خلق العرش اين كان الله تعالى. Анда аршты жарата электен алда каякта болмок деген нерсе келип калат да. فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا. قال الميداني رحمه الله فانظر كيف أجروه على ظاهر التنزيل. تنزيل ده كانت كلسة وشو ما يدون نمي غلطت قراءتها تفسيرها قراءتها ده ينري غلطت جنرال نمي أخف كيت وطت من غير تأويل مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل. demek تنزيه غلطت أنا تأويل غلبستان تأويل غلغان جوقتيت. وهذه طريقة السلف وهي أسلم والتأويل طريقة الخلف. وقد قيل إنها أحكم. Ахкам деп айткан не үчүн? Анткени бул авамдардын акылын жанагы ташбихке кирип кетүүдөн тосот деп атат да. Ошол тараптан ахкам болгон дейт. Вакат тавассата Ибн Дакик ал-Айд. Ибн Дакик ал-Айд деген ошол чоң муштахид алым болгон. Муштахидтерге киргизген да муну. Ибн Дакик ал-Айд бул жакта эки ортогу мазхабты карманган дейт. Не деп атат? Фaqala naqbalu at-ta'wil idha kana al-ma'na alladhi uwila bihi qariban mafhuman min takhatub al-arab. Эгерде ошол тауил кылынган маани жакын боло турган болсо, адамдарга мындай тааныш маани боло турган болсо, анда бул учурда эмне кылабыз дейт? Эч кандай таваккуф кылбастан ошону тауил кылабыз деп атат. Wana tawaqquf fihi idha kana ba'idan. Эгерде неме алыс боло турган болсо, же болбосо мындай шаз болгон немелерде боло турган болсо, анда ошол учурда эмне кылабыз дейт? Таштайбыз дейт. Эми эгерде эки тасаввуф тарафайн болуп калсачы, орто болуп калса эмне кылабыз дегенде, ошол учурда анда эмне кылабыз дейт? Бул масала иштихадия фикия дейт. Сен иштихад кылсаң болот дейт. Каласаң неме кылсаң болот? Тауил кылсаң болот. Каласаң тафвид кылсаң болот дейт. Эгерде биз айттык да, эгер кээ бирки маанилер арабтарга жакын өздөрүнө деле мындай түшүнүктүү боло турган болсо, көп колдонула турган болсо, анда аны тауил кылыш керек сөз түрдө дейт. Таваккуф кылбастан туруп. Кудрет деп айта турган болсо, анда неме кылыш керек дейт. Анан эгер жок, бул кээ бирки маанилер
неме тауил кылынбай турган болсо, мындай алыс маанилери боло турган болсо, арабтарга белгилүү эмес, тааныш эмес боло турган болсо, анда ал учурда эмне кылабыз дейт? Тауил кылбайбыз дейт. Бирок эгер орто болсачы, анда ал учурда дейт, ар бир адам муштахид өзүнүн иштихадына жараша иштихад кыла берсин дейт. Анткени бул учурда фикый маселе болуп калат. Каалаган адам каалаган немесин пикирин кармана берсе болот дейт. Анан важара аля тавассути аль-Камал ибн Рухмам, Камал ибн Рухмамдагы мазхабы ошол болгон дейт. بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم العوام وأن لا تدعو الحاجة لذلك المرام بحسب اختلاف المقام дейт. Демек ошол бул авамдардын эмесин караган болуп атат да. Авамдар бул жакта мисал үчүн ят дегенден кадимкидей эгер жариханы түшүнө турган болсо, жок андай жариха болуп түшүнө турган болсо, анда муну ниямат, кудурет деп неме кылып коюш керек. Жок болсо биякта келгенде истиваны эгерде только жанагы бир жерде отурат деп эле түшүнө турган болсо, ал учурда истаула деп неме кылып койсок, тавил кылып койсок эч нерсе болбойт дейт да. وهذا القول هو الراجح عند المحققين. ошол кол имам Тахави айткан кол, ошол мухаккиктердин көз карашында туура күчтүү кол болот. Не үчүн десе? لأن اللفظ إذا كان له معنى راجح. Эгерде лафздын раджих болгон, зохир болгон мааниси боло турган болсо дейт. Сырткы мааниси, мисал үчүн яттын жанагандай мааниси боло турган болсо. ثم دل دليل أقوى منه على أن هذا ذلك الظاهر غير مراد. Бирок бизде бул жакта кат'ий мухкам болгон аяттар келип атат. Бул жакта ят деген нерсенин зохирин ирода кыла албайсың. Алла Таалага ылайыктуу болбой калат деген күчтүү далилдер боло турган болсо, биздин алдыбызда боло турган болсо, алимна анда биз эмне кылабыз дейт? Алимна أن المراد بعض مجازات تلك الحقيقة. Анда biz ne деп билебиз? Ошол лафздын кээ-бирки мажази маанилери экен деп билебиз дейт. Wa fil majazat kathratun. Бирок мажазга келе турган болсок, маанилер көп болуп атат да. Же бул болушу мүмкүн, же бул болушу мүмкүн, же бул болушу мүмкүн деп атат. Wa tarjihul ba'd 'ala al-ba'd huna ушул маселеде la yakunu wa tarjihul ba'd 'ala al-ba'd la yakunu illa bil murajjihat ghayr al-qat'iyya. Бул маселеде муташабихат болгон маселелерде бизде бир маанини экинчи мааниге гана рожих деп эсептеш үчүн бизде кат'ий далил керек болуп атат. Ал эми гойри кат'ий далилдер менен неме кыла турган болсок, бул учурда эмне кылабыз дейт? Азыркы муташабихат аяттарда бир мааниге караганда экинчи маани рожих деп айта турган болсок, биз зонни далилдер менен айткан болобуз дейт. Зонни далил менен айткан болобуз дейт. Анан айтып атат: "Фала юфиду илля зон." Анда бул зонду гана ифада кылып берет. "Вал каулу фил мас'алати ал-кат'iyyati бид-далили зонни гойру жайз" дейт. Зонни неме кат'ий маселеде зонни кол менен айтыш бул жайыз болбой калат дейт. Ооба. وفي التأويل يكثر ذلك. Жол болсо башка нускаларда келгенде ау يلزم ذلك. Тауил кыла турган болсо эмне кылат дейт? Ошол нерсе. القول في المسألة الدينية بالدليل الظني деген нерсе келип чыгып калат дейт да. Кат'ий маселеде зонни нерсе менен айткан болуп каласың дейт. Көп болот, же болсо ошондой нерсе келип чыгып калат. يلزم деп окусак. مثلا دل الدليل على أن الحقيقة من قوله الرحمن على العرش استوى غير مرادة. Bunun hakiki, zahir olan manisi irada kılınmaydı deydi. Sırtkı manisi. Ne için? لأنه ne için gayr murad irada kılınmaydı dese? لأنه لا يمنع كون الإله في مكان. Antkeni zahirin alıp karayı turamıyorsun. Anda Allah Teala bir makanda degendi düşündürüyor otadı. Oşondan tıybaydı da otadı. Makanda boluştan tıybaydı. Oşol manini tudurat. فصرف الظرف إلى بعض تأويلاته لا يتصور بالدليل القطعي. Anam bul jakta zorftu. Bir makanda neme kılıp atat da. Oşol makandı kebirki tavili, kebirki manilerine hamır kılыбыз bul qat'ий dalil менен болбойт дейт. Зонни dalil менен болот деп атат да. Бул жанагы немесине айткан сөзүнө мисал катары алып келип атат. Бул маселе qat'ийя болуп атат. Бирок бул жакта эмне кылабыз? Мажазаттарды зонни dalil менен айтып атабыз дейт да. Анткени бул жакта турат биздин алдыбызда qat'ий эч кандай бир далил жок болуп атат. Жок болгондуктан биз qat'ий далил менен айта албайбыз, таржих кыла албайбыз. Вал qawlu biz-zanni fi zati-llahi wa sifatihi ghayru jaiz. Демек Алла Тааланын затына, сыпатында ошол зон менен күмөн болжолдоп эле айтып коюштук, бул жайыз болбой калат. Фатa'ayyana sukut wa tarku at-ta'wil wa tafwidu ta'wilihi ila ilmillah. Демек андай учурда эмне кылышыбыз керек? Унчуп башыбыз керек. Тавил ташташ керек, анан анын тавилин Алла Таалага ташташ керек. Ма'тиқоди анна зохир, бирок ошондо да бул танзих болуп атат да. Ма'тиқод анна зохир гойр мурадин минху дейт. Зохир мааниси ирада кылынбайт. Ва када хукму саири ал-аят ал-муташабихат. Муташабихат аяттардын өкүмү дагы ушундай болот дейт. Зохир маанисин неме кылбашыбыз керек. Экиде турат, хада фаркун мухим байна мазхаби ахли ал-хаққи ва гайри.
Демек, ошо неме ахли сунна вал жамаат, чыныгы хакыйкый ахли сунна вал жамаат менен башка неме самапал ахли сунна вал жамааттын ортосунда айырмасы ошо болуп атат дейт. Не дейт? Фа мазхабу ахли хак ат-тафиду лиллахи субханаху фил ма'на ал-мурад. Демек, ошол жакта маниде эмне кылабыз? Мани эмнени максат кылып аткан болсо, ошону Алла Таалага тапшырабыз. Илимин ма'тиқоду анна зохир гойру мурадин минху. Бирок жана сырткы маниси ирода кылынбайт, максат кылынбайт. Бул максат эмес деп айтабыз дейт. Толама не үчүн десе ана далил ал-катъи ябаху анкен бизде бул жакта катъи далил бар. Не кылат? Лайса камифи шейден мухкам аяттар келип буну четке кагып атат да. Ва мазхабу гойрихим башкаларды кылып турган болсо ат-тафид ма'тиқодил ма'нал аз-зохир. Зохир манисин ирода кылат, ошого i'тиқод кылат. Анан ошондон эмне кылат дейт? Ошону тапшырып коет дейт. Аллаху алам деп. Ишине чыкты дегенде алып, тапшырып коюш. Мисалы үчүн биз кайф билбейбиз деп, кайфин билбейбиз. Биля кайфин на'ламу деп коет да. Кайфин билбейбиз деп коет. Нар жагын неме болуп коет да. Ошону алып коет. Ва хуа танақудун дейт. Демек, бул жакта эмне болуп коет? Танақуд болуп калат дейт. قال الكمال ابن الهمام في المسايرة فإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية. Eğer istiwa degende tolika oturat деп эле түшүнө турган болсо авамдар. فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء. Анда бул жакта эмне кылабыз? Ошол жанагы истиваны истила деп неме кылсак болот дейт. Ta'wil кылсак болот. Фахо мумкинун ан юрат. Анткени бул деле мумкин дейт. Бул деле максат болушу мүмкүн ошол жакта. Мурады ушул болушу мүмкүн. Лакин ла юсаму би ирадатихи. Бирок биз ошол кат'ий түрдө айта албайбыз. Ушул деп айта албайбыз дейт. قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن يعتبرها بوهم أو تأولها بفهم إذا كان ذلك تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. Бейишке киргенде бейиштик адамдар акыретке барганда Алла Тааланы көрөт деген маселеде ыйман келтирүү дурус болбойт. Эгерде ошону айтып аткан адам неме кыла турган болсо, вахым менен нияти бар кала турган болсо, вахым менен өзүнүн жанагы неме вахым дегенде биз айтканбыз буга чейин бул жана жүзият махсусаттарга гана неме болот деп айтканбыз, таандык болот. Ал эми фахым боло турган болсо, мисалы үчүн куллият. Мисалы үчүн вахым менен фахымдын айырмасы мисалы үчүн шажаату зайттын шажааты. Мисалы үчүн белгилүү бир жүзий нерсенин немесин шажаатын неме кыла турган болсо, бул вахым ошондон түшүнөт дейт. Вахым ошондон түшүнөт дейт. Ошондон чыгарат да. Мисалы үчүн бир адамды карайт да, карагандан кийин анан ошондон мисалы үчүн батырлыгын көрүп атат да. Батырлык деген маанини чыгара турган болсо, ушунун батырлыгы десе ошол вахым болот. Ал эми жалпы батырлыкты түшүнө турган болсо, ал фахым болуп калат. Демек, эгерде туура эмес, би вахмин роди, эгерде жаман вахм менен мындайча айтканда бул ыйман неменен таъвил кылып неметип кетсе деп атат да. Бул жана муътазила жамаатына кетип атат. Ау таъаввалха фи бифахмин ай бисуи фахмин. Эгер неме кыла турган болсо, туура эмес түшүнүгү менен неме кыла турган болсо, таъвил кылып сала турган болсо. Мисалы үчүн вахм менен неме кылганга, вахм катары вахм менен эътибар кылган адамга мисал айта турган болсок, эгер Алла Тааланы көрө турган болсок, биз эмне кылышып көрүшүбүз керек? Толук ихата кылып көрүшүбүз керек, бир тараптан көрүш керек, мукабара болуш керек, масафат болуш керек деген нерселер менен көрөт да. Ал эми неме боло турган болсо, фахм менен неме кыла турган болсо, бул жанагы ошол жалпына эле муътазилалардын таъвили болуп атат. Бул эки вахм менен дагы фахм менен кылгандагы бул таъвил неме муътазилалардын таъвили болуп атат. Ру'яны ошентип таъвил кылышат да. Вахм менен фахм эки би фахмин ау би вахм деген бирөөгө эмес, эки тең эле муътазилаларга тиешелүү болуп атат. Эки тең эле муътазилаларга тиешелүү болуп атат. إذا كان ذلك تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. Эгерде бул ушулар бул жакта могу шейх астына жакшы неме кылып койгон. Үчтү карасаңыздар, ай ла ясуху al-иману bir-ru'yati idha kana zalika al-iman bi tariqi ta'wiliha. Ушул акыретке барганда, ушул бейиштеги адамдар Алла Тааланы көрөт деген маселеде ыйман келтирүү дурус болбойт. Эгерде бул ыйман келтирүү таъвил жолу менен боло турган болсо, мындай айтканда муътазилалардыкына кылып таъвил кыла турган болсо. وكذلك لا يصح الإيمان بكل ما يرجع إلى الله علمه وسأثر به إذا تدخل العبد فيه بتأويل. Жана ошондой жалпы эле бир маселеде Алла Тааланын жетип келген бир өкүмдү бул адам баласы өзүнүн ою менен таъвил кылып кое турган болсо, анда бул дагы эмне кылган болот дейт? Толук ыйман келтирбеген болот деп атат да. Бул жакта дагы демек муътазилалардын дагы бул жакта эмне болот дейт? Ыйманы бул маселеде дурус болбой калды дейт.
руятка иман келтириш керек. Негизи жалпысынан алар иман келтиришпейт өзү. Арада бидари салам, мен бул жакта дару салам дегенде ли ахли дари салам деген сөз келди да. Ошону айтып атат. Ошол дару саламдан эмне максат кылды десе, жаннатты, бейишти максат кылды дейт. Буга дайыл кайсы десе, кала Аллаху таала, "Валлаху яд'у иля дари салам". Демек, ошол бейишке чакырат деп атат. Ва фи тасмиятиха, эм бул бейишти эмне үчүн дару салам деп атап койду десе, эки ой бар дейт. Биринчи, ахадухума анна салам исмун мин асмаилlah. Алла тааланын аты болуп атат салам деген. فأضيفت إليه تعظيما لها дейт. Демек бул жакта Дарус Салам дегенде, демек Алла Тааланын үйү деп айтып атат да. Демек ошо ташриф катары, ошол неме бейиштин дагы даражасын көтөрүү максаттан эмне болуп атат? Алла Таалага идофа кылынып атат. Мисалы үчүн Нақатулло деп айткандай эле. وثانيهما экинчи немеси түрү пикири аннаха сумият бидари салам. Не үчүн дару салам деп аталып калды десе, لأن من دخلها سلم من الآفات والعيوب والنقائص التي تحدث في دار الدنيا. Анткени бейишке кирген адам болду уже эмне болуп калат дейт? Анда апат болбойт, айып болбойт, кемчилик болбойт дейт. Бүт кемчиликтерден, айыптардан таза болуп калат дейт бейишке киргенде. فيكون معناها دار السلام. Демек анда анын мааниси болуп калат дейт? Саламаттуулуктун үйү деген болуп калат дейт. ويحتمل في وجه التسمية بها وجه آخر. Жана бизде дагы үчүнчү неме ыктымал бар, ал кайсы? وهو أن أهل الجنة لكثرة ما يسلمون فيها سميت بها. Ушунчалык көп бири-бирине салам бергендиктен не болот? Дару салам деп аталып калды дейт. قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما дейт. Демек саламан деген сөздү угат дейт. وأيضا الملائكة يسلمون عليهم. Периштелер келип дагы бейиштиктерге салам айтышат дейт. Буга дайыл кайсы десе, قال الله تعالى سلام عليكم طبتم дейт. Алла Тааланын силерге салам болсун, силер жакшы абалда келип, жакшы тазаланып келдиңер деп атат да бейишке. وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبر الرؤية بوهم. Не үчүн ошондой жанагы вахм менен иатибарга, мындай айтканда өзүнүн туура эмес болгон түшүнүгү менен руятты неме кылып атат, таъвил кылып атат. Ошондой адамдын ыйманы эмне үчүн дурус болбойт десе айтып атат. لأن الوهم إنما يقع على موهوم. موهوم экен же мухаммин бекеме? Сиздикинде, сиздики кайсы жаңы же эскиби? Сиздики жаңы окшойт. Сиздики жаңы. Астында кыргызча жазуу мененби беттери? Жок. Арабчасы. Бизде бухам окутат. Бул ошо мавхум деп коюңуз. Мавхум. Мавхум. Анткени вахм бул вахм неге иштетилет десе, мавхум боло турган нерселерге иштетилет дейт. Вахима мавхумдан алынып атат да. Анан кандай болуш керек? Хуа жуз'i болуш керек. Жуз'i боло турган вахмга нерсеге колдонулат дейт. Тантабиу суратухум фил хавас. Анан мунун сүрөтү, мунун немеси, мааниси биздин хавастарыбызда эмне болуп атат? Калып калат дейт. Сиң сүрөт катары калып калат дейт. Мисалы үчүн бирөөнү неме кылып атканда бирөө бир баатырлык кылып атат да. Же болбосо бирөө кандай жардам берип атат, кичипейилдүүлүк болуп, мээримдүүлүк кылып атат. Анын мээримдүүлүк деген сүрөтү бизде мындай баланчанын, зайыттын мээримдүүлүгү деген сүрөт бизде калып калат дейт да, акыл эсибизде. Бул жүзият нерселерге колдонулат да. Ошондуктан айтып атат. Лианал вахма юдрикул жүзият. Жүзияттарды гана билет. Гойро мужарродатин. Эмне экен сиздер? Анил Мурат. Сизде дагы ошондойбу? Анил мавад деп отоп коюң. Анткени вахм не дейт? Мен башка нускалардан алып тура аладым ошол жактардын. Бул нерсе өтө мухим. Анткени бир китеп неме кылып атканда, мисалы үчүн карасаңыздар, биз ортодо канча деген катарларды чыгардык бул жакта. Башка нускалары бар, мындан салим болгон. Ошолорго кайтып карап салыштырыш керек болуп калат. Анткени бул вахм жүзияттарды берет, бирок ошол маваттардан ажыратып билбейт деп атат да. Мават деген кандай нерсе? Мисалы үчүн жана немелерди. Ар бир нерсенин өзүн мават деген жана жисманияттарды айтып атат да. Телалардан. Мадданын көпчүлүгү. Ошол телалардан, заттардан ажыратып билбейт дейт. Заттар менен бирге болуп турган кезде гана ошентип идрок кыла алат аны. А заттардан ажыратып идрок кыла албайт деп атат. Ва залика фи хаққиллахи мухалун. Мындай неме кылыш, идрок кылыш бул Алла Таала хакында мухал болуп калат. Фаман жаваза ру'ята бихазар ма'на фақад абталаха ва лам ю'мин биха. Демек ким эгерде ушундай неме ру'ятты ушундай мааниде кыла турган болсо, анда эмне болуп калат? Анда ру'ятты ибталга чыгарган болот. Ру'ятка иман келтирген болбой калат, чыныгы ру'ятка, талап кылган ру'ятка. Демек бул жерде биз ушул немени, вахмды бир немеден немелерге алып барып койсок да болот.
вахабилерге, мужассималарга, немелерге алып барып койсок болот. Анткени алар мухсусат жузияттарга неме кылып атат да. Бирок болбосо мына баш жагында башка немелерди жалпылай эле муътазилаларга деп неме кылып койгон да бул жерде. Ошол учурда бул китепте жазылганда ошолордун фитнасы күчөп. Ошолордун фитнасы күчөп турган болот да. Өзгөчө руят маселесинде алардын немеси көбүрөөк да. Мужассималарга караганда алардын немеси, пикири көбүрөөк айтылган. وإنما لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم. Жана ошондой эле туура эмес өзүнүн тайкы түшүнүгүнөн таъвил кылган адамдардын дагы руятка болгон ыйманы дурус болбойт. Эмне үчүн десе, لأن الفهم يكون بتأمل العقل بحصول ماهيته فيه деп оңдоп коюңуз. Демек, акыл пикир кылат экен. Фахм эмне менен болот десе, акыл бир нерсени ойлонот экен, бир нерсени ойлонот дагы, анан ошол нерсенин махияты эмне болуш керек экен? Акылда сиң неме кылыш керек экен. Ойлонуп атканда адамдын зейнине махиятынын бир мааниси келиш керек экен, мааниси келиш керек экен. Wa fahmu ma'na alladhi yudafu ila ar-rububiyyati la sabila lil-aqli ila darkihim. Демек, Алла Таалага идофа кылынып аткан, Алла Таалага таандык болгон маанини адамдын акылы түшүнө албайт деп атат. Алла Тааланын затын биле албайт деп атат да. Бир нерсени сиз мисалы үчүн акыйкатын билсеңиз болот да, бирок Алла Тааланын затын, акыйкатын биле албайсыз дейт. Из хува мухалун эмес, из хува махарул уқул. Анткени бул нерсе Алла Тааланын затын билүү, бул эмне болот дейт? Адамдардын акылын адаштыра турган, неме ар кандай ойлорго айран таң калтыра турган немелерден, маселелерден болуп эсептелет. Tahayyarat fi bayda'i fi bad эмес, fi bayda'il uluhiyyati. Ушул жерлерде каталар өтө көп экен. Оңдоп кетип атам атайын. Tahayyarat fi bayda'il uluhiyyati. Демек, Алла Тааланын улуулугун, кудайдык деген ошол неме сыпатынын байда деген чал немеге айтылат. Неме эле? Талагаларга айтылат, чөлдөргө айтылат, ошондой. Фалат деп неме айтып коет. Демек, ошол Алла Тааланын буну немеге талага окшоштуруп атат да. Ошондой жанагы мүдөмүк болгон жерлерде аңзорул акли ва арауху, акылдын пикирлери, акылдын ойлору эмне болгон дейт? Айран таң калган дейт. Ва уртижат дуна идрокиха турукул фикри ва нахауху. Жана ошондой эле ошол нерсеге Алла Тааланын затын жетүүдө адамдардын пикиринин жолдору жана анын ошол ар кандай немелери анха турук эко бирдей тараптары эмне болгон дейт? Жабылып калган дейт. Угуликат амамаху да дуна идроки дегенде амама идроки мындай дейт. Жеткирбестен тосулуп калган дейт. Ошондон бул жакта Шейх Шаннар бул жакта ушул маселеде өзүнүн эмесине бул жакта тарихинде мындай деп айтып атат. Айман таваххама анналлаху юра ala сифатин ма мин as-сифатил ма'худа. Адамдардын сыпатын адамдарга тиешелүү болгон сыпаттарда көрүнөт деп айта турган болсо адаттагыдай. Фахуа бидалика ятаваххаму анналлаху юшбиху халqa min hadhihi al-jiha. Ушул тараптан эмне деп ойлойт дейт? Алла Таала адамдарга окшош экен, махлукаттарга окшош экен деп вахым кылат дейт. Вахым кылат дейт. Анан кийин эми эгерде ошол жана вахым кылгандан кийин вахым кылган нерсесин дагы испат кыла турган болсо, анда мушаббиха мужассималардын катарына кирип калат дейт. Эми эгерде Алла Таала өзү испат кылган нерсени өзүнүн фахым менен нафи кылууну каалай турган болсо, анда эмне болуп калат? Анда бул жанагы немелерге кирип калат да. Муътазилалардын эмесине кирип калат. Ошондуктан бул учурда эң туура жол кайсы болот дейт? Өзүнүн ыйманын ташбихинен таштаган эме сакташ керек, анан кийин таатилден дагы сакташ керек болуп калат дейт. Анан биз акырет эмне деп айтабыз? Аллаху юра фил ахирати кама ахбар. Алла Таала өзү кабар бергендей, Алла Таала акыретте көрүнөт. Ла кама яхтуру ala уқулил башар. Адамдардын акылына келгендей кылып неме кылбайт, көрүлбөйт. Алла Таала өзү билгендей, өзү айткандай көрүлөт деп атат. Тафвид болуп калат. Демек, аслы немеси бар, бирок кайфын тавил кылабыз бул жерде. Кандай көрүлөт билбейм мисалы. Манадан тафвид кылабыз. Жок, маанинисин неме кылабыз? Ру'яттын өзүн испат кылабыз, Алла Тааланы көрөбүз. Эч кандай тоскоолдуксуз көрөбүз жана иннакум сатарауна роббакум кама тарауна хадал камар деп келет го хадисте. Ушул айды ачык, тунук көрүп аткандай Алла Тааланы көрөсүңөр, бирок кантип көрөбүз? Ал жагы неме кылган. Бирок жана ошолдо дагы жана биз жана масафат, мукабала жана муътазилар айтып аткан нерселердин баарын нафи кылабыз да.
فلذلك قال لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل وهما وفهما. Demek vahim жақтандағы мушаббиханың тараптан жаңағы муатазила тарауынандағы не қылышың керек дейді, тәуилді ташташың керек болып қалады дейді. Ошонда ғана иманың дұрыс болады. ولزوم التسليم في كيفية الرؤية. Руяның кайфиятында таслим мойынсынушың керек болып қалады бұл жақта. Ne için dese لأن الربوبية منزهة عن الماهية التي يدركها العقل والكيفية والكمية المدركة بالوهم дейді. Анткени Алла Таала ошол махияттан таза, жана ошол кайфияттан, камияттан дагы не дейт? Таза дейт. Qawluhu illa bi tarki ta'wil. Demek ошол руятка иман келтирүү эмне менен болот, дурус болот десе, illa bi tarki ta'wil wa luzum at-taslim. Demek ta'wilди ташташ керек болуп калат, жанагы тура эмес ta'wilдерди. Анан таслим кылыш керек болуп калат дейт. Wa alayhi dinul mursalin. Мына ошонун негизинде, ошол ta'wil тарку ta'wil менен luzum at-taslimде негизинде пайгамбарлардын дини ушун негизинде кирген дейт да. هذا استثناء عن قوله لا يصح الإيمان بمعنى لا يصح الإيمان إلا بترك التأويل. تأويل تشتاش كريك ماذا في كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها في الكيفية. ولهذا لما أولت المعتزلة كلب تأويل غلغاندا وقالوا من دايدا واتقان بأن الرؤية لا تحصل إلا بمقابلة الرأي والمرئي. Eko birbirine ne olmuş gerek? Görüş için sen betin egerde görüş için senin aldığında turuş gerek diyor adı. Mаңдайлаш болуш керек. Ма адамил буъди вал курби ал муфритойн. Өтө алыс болуп кетпеш керек, өтө жакын болсо да көрө албай каласың деп атат да. Ваттисолу шуа ортосунда эмне болуш керек? Жарыктык жанагы немелер болуш керек. Капкараң болсо да көрө албайсың да. Демек, ошондой жанагы нурлар чачырап немет туруш керек. Факат ошондой болгондон кийин факат ахалу ру'ята. Ру'яны булар эмне деп айтышкан? Мустахил деп айтышкан. فلو سكتوا عن التأويل وآمنوا بأصل رؤيته تأويل كيفية تأويل غلبستان وشل جنا رؤية أصلنا إيمان قلت لي ترمسوا لما وقعوا في الإنكار إنكار غلبيت لديه تمر أنا بقول جاكتا شيخ شنار özün nemesini aytып атат. Бул жакшы немесин айткан. Анткени эмне үчүн ушундай кылыш керек десе, ошол жанагы мукаддиматтарга, жанагы мукабалат, иттисолу шуа деген немелерде адамыл курб, адамыл буд, ал муфритойн деген сөздөрүндө дейт, бир нече нерсе келет дейт. Эмне дейт? Ошол мар'i болгон нерсе. Эгерде иттисолу шуа боло турган болсо, алдында көрүнүп маңдайлаш болуш керек дей турган болсо дейт, анда ошол маңдайлашкан нерсенин же жауһар болуш керек, же арот болуш керек деген нерсе келип чыгып калат дейт. Натыйжада. Анан айтып атат, ошол көрүп аткан учурда сен мар'идин нерсенин бардыгын көрүшүң керек, же кээ-бирин көрүшүң керек болуп калат да. Эгер барын көрө турган болсоң, анда ошол көрүлгөн нерсе, көрүлгөн зат не болуп калат? Чектелген болуп калат, мутанахи болуп калат. Хасыр кылган болуп каласың, хат берген болуп каласың дейт. Эгерде кээ-бирин дейдин деп айтат, кээ-бирин гана көрөт деп айта турган болсок, анда бул жакта ошол затты не кылып, бөлчөктөргө бөлгөн болуп каласың дейт. Бул лавазимдердин бардыгы мухал болуп калат. Андай боло турган болсо, анда малзумдагы батыл болот. Лазим батыл болсо, бизде эреже бар, малзумдагы батыл болот деген эреже бар да. Анан ошондуктан бул жакта жалпылай эле буларга роп берүүгө мындай деп айтабыз дейт. Ру'я ахли сунна вал жамаанын немесинде хия кувватун яжалуха Аллаху таала фи халқихи. Бул ру'я дегенде акырет көргөндө адам баласына Алла Таала адам баласына эмне кылат дейт? Бейишке кирген адамдарга кувват көзүнөн коёт дейт. Күч кубат берет дейт. Көрө турган өзүнчө бир күч кубат берет. Вала иштарату фиха иттисалул ашиа. Жанагындай ортолундусунда нурлардын чачыраштыгы, вала мукабалатул мар'i ва гайру залика жанагы айтылган шарттар шарт кылынбайт дейт акырет көргөндө. Жөн гана Алла Таала күч кубат берип коет, болду ошо менен көрө берет дейт да. Мындай айтканда бул көзүң менен көрбөйсүң, башкача көз менен көрөсүң деп атат да. Валакин бирок андай болсо, эмне болот? Андай болсо биз бул дүйнөдөн ушинтип көрүп атпайбызбы? Шарттар менен көрүп атпайбызбы? Өтө алыс болуш керек, бет маңдайлаш болуш керек десе, ошого айтып атат. Валакин жаратул адату фи ру'яти бa'дина бa'дан би вujudi tilka залика ala jihati al-ittifaq дейт. Иттифакка эмне дейт? Ла ala sabili ishtirak дейт. Демек бул жана мантыкта бизде неме шартыя, иттифак, лузумия анан иттифакия деген бар. Ин канат иш-шамсу талиатан фан-нахару мавжудун деген. Эгерде күн чыгып тура турган болсо, анда күндүз бар деген. Демек экөөнүн ортосунда эмне болуп калат? Бул жакта лузумият болуп калат. Анан иттифакия боло турган болсо, мисал үчүн кандай? Эгер мисал үчүн мен үйгө келгенде Зайтты биякта отурганын таптым. Зайттын бул жакта отурганын көрдүм десем, менин үйгө келгендигим Зайттын бул жакка отургандыгына эч кандай бир таасир бербейт да. Экөөнүн ортосунда эч кандай бир алака жок. Келсем мен
медресеге келсем дамыл отырған екен десем. Жол болса жаңағы белгілі болған мисал, егер инсанды натық деп айта тұрған болсаң, анда химар нахиқ деп қояды да. Ошондай. Демек бұл азырқы айтылған неме жаңағы адат, неме үрп адатта бізде не болып атат? Адатта не болып атат? Біз бет маңдайлаш болуп, нурдун жарыгы менен көрүп атабыз да. Ошол нерселер шарт жолунда болгон эмес дейт, лузум жолунда болгон эмес дейт. Жөн эле иттифак жолунда болгон дейт жанагындай эле. Адатта ошондой болуп калган экен. Кудай таалам ошондой закон коюп койгон экен. Бирок шарт катары руят болуш үчүн, сөз түрдө бир нерсени көрүш үчүн ушул нерселер шарт деген эмес. Бул шарт эмес. Булардын баары шарт эмес. Бул жөн гана Алла таала бул дүйнөдө жөн эле закон кылып койгон экен. Иттифакый деген нерсе. Мындай эч бир мындай ошол нерсени руяттын бар болушуна ушул нерсе түздөн түз таасир берет деген нерсе жок. Ошондон айтып атат, бул нерсе иттифак жолунда болуп атат, иштирот жолунда болгон жок. Айтып атат, факама аннал илма идрак. Биз айтабыз да, илим дагы бул нерсе бир нерсени билүү дегенди айтабыз да. Илим деген сыпат дагы бир нерсени билдирет. Ва хум я'ламунаху ла фи маканин ва ла жихатин ва ла махдудан ва ла махсуран. Илимге келгенде биз Алла тааланы жихатсыз, махдудсуз, хатсыз билебиз да. Ошондой болгондон кийин факадалика ру'яту нав'ун мин анва'ил идрак дейт. Идрактын бир түрү болуп аткандан кийин файюдрикунаху кадалика дейт. Неме жихатсыз, хатсыз, бир макансыз көрөт дейт. Бул дагы идрак дейт. Жакшы сөз айткан ушул жерде. Динул анбияи тарку та'вил ва лузумут таслим. Пайгамбарлардын дини эмне болгон дейт? Тавилди таштоо болгон, анан таслим кылышкан дейт булар. Анан бул дагы ошол салафы солихиндердин мазхабы болгон. Жана тавилди таштоо дегенде кандай тавилди таштоо десе, ошо нафиге, таътилге алып барып кое турган, же болбосо ташбихке алып барып кое турган неме тавилди ташташкан деп атат да. Мына жакканда эмне кылат? Ошол тарку тавил ал-муфти ила нафи ва таътил ва ташбих да. Ташбихке, нафиге, таътилге алып барып кое турган тавилди ташташкан. قال الله تعالى استعيذ بالله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Demek Allah Teala'nın alamların Rabbisine moyun sunu bizge buyurulgan deydi. قال الله عز وجل في قصة الخليل عليه السلام إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين деп айтқан. فوجب علينا الاقتداء بهم والاهتداء بطريقهم аларга эрчишибиз керек. فمن أعرض عن طريقهم فقد مانع عن الحق بسفاهه. Өзүнүн надандыгы менен туура жолдон эмне болуп калган болот? Четтеп кеткен болот. قال الله تعالى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Demek Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, dininden kim baş tartat dese, özü oşula akıl esi jayında emes bolgan adam nemesinden baş tartat deydi. Ve Nabi sallallahu aleyhi ve sellem umira bittibai milleti İbrahim. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de İbrahim Aleyhisselam'ın dini nerşi dep Peygamber'e buyruk verilgen. Bi kavlihi Teala "Evhayna ileyke an ittabi' millete İbrahim'e." Demek İbrahim Aleyhisselam'ın milletin neme kıl erşi dep vahiy berdik deydi. Ana bu jakta bir soru tuğuladı. İbrahim Aleyhisselam'ın dinin жалпы эрчүүдөгү же кандай десе, алымдар айтышкан бул жакта ошол жанагы Алла Таалага ихлас коюуда, Алла Тааланы жалгыз деп Кудай деп билүүдө, буйруктарын аткарууда, мындай жанагындай тавилди таштап моюн сунууда деп атат да, ошол тарабынан дейт. Ошол тарабынан эмне кылып эрчиш керек болуп калат. Болбосо шарият башка шарият. Андай эмне үчүн жанагында суроо туулушу мүмкүн да, берки мисал үчүн Муса алейхиссаламдын немелери, дини, масихи дин десе алар бурмаланып кеткен дейт. Бурмаланып кеткендиги үчүн ал нерсе буйрулган, ал нерсе менен буйруган жок дейт. Ибрахим алейхиссаламдын дини менен буйруп атат, жанагы сакталгандыгы үчүн анда. Анан бул жакта дагы мисал үчүн İbrahim Aleyhisselam üçün dagы чоң бир неме бар дейт. Шарапат бар дейт. Не үчүн дегенде, не кылып атат? Пайгамбарыбыз улуу зат. Ошонун динин эрчи деп пайгамбарыбызга буйрук берилип атат да. İmam Nasafi ошентип айтыптыр. Кыскасы ошол жана тахриф, жанагы берки яхудтар, насронийлер тахриф кылган, бурмалап салды го. Ошол жактан таза болгондугу жагынан, танакут жок болгондугу жагынан, мисалы үчүн алардын китептерин окусаң, бири-бирине карама-каршы да. Ошол жагы жок болгондугунан, адамдарга, махлукаттарга окшоштурбоо жагынан, Алла Таалага бир маканды, хатты, жихатты таандык кылбоо тарабынан эрчи деп атат да. Деген Ибрахим пайгамбар деген мухаррaf болгон эмес деген. Деген деп неме кылып атат. Муфассирлер ошентип айтышкан экен да.
Wa aktharul anbiya'i yad'una al-umama ila ittiba'i millati Ibrahim deydi. Пайғамбардың көпчілігі да ушундай кылышкан дейди, чакырышкан. Qawluhu wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib at-tanziha. Ким эгер нафи кылбай турган болсо, нафиден сактанбай турган болсо, эмне нафи кылуудан десе, ошол Алла Таала өзүн сыпаттаган, Алла Тааланын сыпаты катары келген нерселерде акылы жетпей калды да, ошону нафи кылып кайтарып салбаса, жанагы Муътазила сыяктуу нафи кылып кайтаруудан сактанбаса. What ташбих деген ошол жанагы неме мужассималарга окшоп, Алла Тааланын өзүнө сыпаттап, Алла Тааланын сыпаты катары келген нерселерди окшоштуруп салса, ошондон сактанбаса, анда эмне болот дейт? Туура жолдон тайып кетет дагы, анан ошо танзих кылбай калган болот дейт Алла Тааланы. Айтып атат: "Маллам яжтаниб нафия ру'яти аллати аthbataha ash-shar'u." Шариатта испат кылган ру'янын нафи кылуудан сактанбаса, "Валам яжтаниб at-tashbih alladhi huwa khilafu al-aqli wan-naqli." Жана ошондой эле ошо акылга каршы келген, накылга каршы келген ташбихтен сактанбайса, "Zalla 'anil haqqi wa waqa'a fil batil." Демек акыйкаттан жол неме тайып, батылга түшөт. "Валам yusibi at-tanziha alladhi yatlubuhu bi nafi ru'yati wa ithbati at-tashbih." Ошол ру'яны нафи кылуу себептен, ташбихти нафи кылуу себептен бул менин максат кылган, танзихти максат кылган да, ошол танзихине дагы эмне кылат дейт? Жетпей калат дейт. Кама хуа мазхабул му'тазилати вал мушаббиха. Фал-хаср анна al-mu'tazilata nafaw ru'yat Allah ta'ala, Алла Тааланын ру'яны нафи кылышкан эмне деп? Бизами аннахум юназзихуна зат Allah an an yura kama tura al-ajsam. Алла Таала ошол аджсам, телолор сыяктуу көрүнбөйт дегенден арулайбыз, тазартабыз деген максатта булар неме кылышкан да. Ошол жактан нафи кылышып атат. Wal mujassima yuthbituna ru'yat Allah ka ru'yat al-ajsam. Адам неме Алла Тааланы көрөбүз, эмне катары? Адамдарды, денелерди көргөн сыяктуу көрөбүз деп атат да, махлукаттарды көргөндөй. Wa illa yalzamu minhu ta'til. Бирок эгерде биз мындай мужассималардай сыяктуу биз айтпай турган болсок, алардын мазхабына карманбай турган болсок, алардын мазхабына эмне келет дейт? Татир кылган болобуз дейт да. Булар мындай айтканда Муътазила кылган нерсени кылбайбыз деп туруп, ташбихке түшүп кеткен болуп атат да. Анан бул жакта таатирдин эки түрүн айткан, Алла Тааланын затын сыпаттардан ажыратуу, анан бул жакта экинчи биринчи ушул затын сыпаттардан ажыратууда бул Муътазилардын кылган иши болуп атат. Экинчи боло турган болсо, Алла Тааланы маснуаттардан, Алла Тааланын таасир берүүсүнөн ажыратуу болуп атат да. Ал дахриялардын иши болуп атат. Wa ma yuhrikuna illa ad-dahr дегендей. فالحاصل أن منوقض فإن ما لا يكون محسوسا عندهم لا يكون موجودا. أن كان مشبهة مجسمة اعتقادنا مديد محسوس بالبوغان نرسه موجود بالبوغان deydi. Demek senin hissinde görünmeybi, közünden görünmeybi, cisim katары görünmeybi. Anda ne deydi? Al mevcut emeği deydi. فنزه الله تعالى عن التعطيل بإثبات تشبيه في المرئي deydi. Bular Allah'a tanzih berdi, ne kılıp ta'tilden. Birok kayran ne kılıp koydu? Taşbihti ispat kılıp koydu deydi. Taşbihti ispat kılıp koydu ne de? Fil mar'i. Bizde de taşbih var. Ne de? Fil ru'ya. Жана камарды көрүүдө бул жакта ташбих неде кетип атат? Көрүүдө деп айтканбыз. Ачык, тунук көрүүдө деп ташбих бар деп айтканбыз. Бирок мар'иде көрүнүп аткан затты окшоштурган эмес. Булар эмне кылып атат? Ошол мар'i болгон нерседе көрүнүп аткан затта эмне кылып атат? Ташбих кылдырып атат. Фарада тахайюр рахимахуллах нафия хадайн al-madhhabayn faqala Man arada tanziha bi nafi ru'yati aw ithbati at-tashbih. Kim эгер Алла Тааланы танзих кылам десе, ру'яны нафи кылуу менен, же болбосо ташбихти испат кылуу менен нафи танзих кылам десе, faqad zalla an tariq as-sawab wa lam yusib at-tanzih min at-tanzih alladhi talabahu fa khaba sa'yuhu. Жете турган, талап кыла турган танзихине жетпей калат дагы, ошол жолдо кыйрап кетет дейт. فإن وأشار إلى الدليل على هذا بقوله мындай деп жана ушул айткан сөзүнө мындай деп ишарат берип атат. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه деген сөзүнө мындай деп ишарат берип атат далилине. فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. Анткени Алла Таала биздин Роббибиз эзелтеден эле ошол вахданият сыфатка ээ болгон дейт. Буга эч ким шерик болгон эмес, жана ошондой эле фард жалгыз болууну чагылдырып бере турган сыпаттарга да ээ болгон. Демек анын эч кандай ниди да жок, дидди да жок, шабихи да жок деп атат. Ва каунуху мар'иян мин сифатил камал. Эми бул жакта кайра эле ру'я маселесине кетип атат. Алла Тааланын неме мар'i болуп көрүнөт деп айтыш бул камалдыкты чагылдырып бере турган сыпаттар дейт да. Эгер көрүнбөйт десең,
Бұл нақыс болып қалышы мүмкін дейді. Бірақ көрінеді деген бұл ошол камалдықты түшүндүрүп бере турган. Алла Тааланын камилдигин чагылдырып берген сыпаттардан болот дейт. Не үчүн десе, ли'аннал мужаввиза лирру'яти каунуху мавжудан. Анткени Алла Тааланын көрүнүүсүн дуруска чыгара турган иллат кайсы болуп атат? Анын мавжуд экендиги болуп атат да. Демек, ва куллу мавжудин ла тамтани'у ру'ятуху. Кайсы эле бир мавжуд боло турган болсо, аны көрүш мумтания болбойт, мустахил болбойт. Бирок аны мындай айтканда мумкин болуп атат да, мумкин. Демек, аны көрүш мумкин болот. Бирок билфиал көрөбүзбү, көрбөйбүзбү, ошол жерде маселе болуп атат да бизде. Биз бул дүйнөдө көрбөйбүз, бирок ахиретке барганда эмне деп атабыз? Көрөбүз деп атабыз. Ошондуктан вазим ахи би ру'ятил илахи фи жаннатил хулди била танахи. О менин бир тууганым дейт, акыретке барганда, бейишке барганда Алла Тааланы көрөм деп неме кыл, иатикат кыл дейт. Чеги жок, канча көрөсүң ал чеги жок деп атат да. Идил не үчүн көрөсүң десе, идил вуқуу жаизун бил акли. Анткени Алла Тааланы көрүү өзү акылда жайыз нерсе. Оқад ата фихи далилун нақли, нақылда дагы далил келип не кылган? Кубаттаган. Өзү акылда жайыз нерсе. Бирок нақыл келип не кылып атат? Аны испат кылып атат да. Кээде акылда жайыз болгон нерсени нақыл келип аны испат кылбайт. А бул жакта испат кылып атат дейт да. وكل موجود لا تمتنع رؤيته فلو قلنا بامتناع رؤيته يلزم منه نفي الوجود وإثبات العدم. Эгер Алла Таала көрүлбөйт дей турган болсок, анда биз ага мадум деген нерсе, мадум деп баа берип койгон болобуз дейт. تعالى الله عن ذلك فالمعتزلة بنفي رؤية لإرادة التنزيه. Алар ошол танзих кылабыз деген максатта ру'яны нафи кылуу себебинен وقعوا في أمر باطل ولم يصيبوا ما طلبوا. Калган нерсесине жеткен жок, туура эмес ишке түшүп кетти. Ва кадалика кауну сифатихи гойру мушабихатин ли сифатил анам хуа минал камал дейт. Жана ошондой эле Алла Тааланын сыпаттары махлукат бул неме мушабихаларга кетип атат. Алла Тааланын сыпаттары махлукаттардын сыпаттарына окшобойт деген дагы бул камалдыкты чагылдырып берет дейт. Демек ру'яттагы көрүлөт деген камалдыкты чагылдырып бергенде, мунун сыпаттары окшобойт деген дагы камалдыктан дейт. Фа иннаху ал-вахидул каххар ва бади'ус самавати вал ард. Кайфа такуну сифату халқихи мушабихатан ли сифатихи. وفيما ذكره المجسمة من إثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته كرؤية الأجسام ушул маселелердин барлыгына إثبات نقص في ذاته وصفاته. Демек, затында да, сыпатында да нақсылык алып келип атат. Та'ала Аллаху ан залика улуван кабира, фахум ахтау фима яз'умуна аннахум араду би исбати ташбих нафият та'тил деген сөз бар, калып кеткен, өчүп калган. Нафият та'тил деген ошол. Анткени ошол менен жумла толук болот. Алар эмне кылышкан? Ошол неме кылышкан да. Биз неме та'тилди нафи кылабыз деп айткан да. Та'тилди нафи кылабыз деп, анан ташбихти испат кылып койгон да. Ошол жерден булар катага түшүп калды дейт. Ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна суна деген ошондой болуп атат да. Жакшы нерсе кылып атабыз дейт, бирок туура эмес нерсени кылып коюшту да. الرد على المشبهة والمجسمة وإلى نفي مذهب المشبهة أشار بقوله ليس في معناه أحد من البرية. Алла Таалага эч ким окшошпойт. Алла Тааланын заттарында да, сыпаттарында эч ким окшобойт дейт. Лейса камисихи шей. Жанагы сөз ошолда да. Фа айна тураб мин роббил арбаб деген сөз ошолда. Шейх айтканда. Тураб менен роббил арбаб каякта экен? Ылай менен роб каякта? Дейт. Ва айна ман васфуху ан-нақсу вал адам мимман на'туху ал-камалу вал қидам дейт. Субханаллах. فلا يتوهم في رؤية الله مثل ما يتوهم في رؤية المخلوقات من المحاذاة واتصال الشعاع. وشو ошол нерселер тавахум кылып ойлобосун дейт. Адамдын акылына келбесин дейт. Иннама яраху ахлул жаннати, не үчүн десе, анткени ахлул жаннаттар би гойри ихататин вала кайфиятин. Ихатасыз, эч кандай бир кайфсиз көрөт деп атат. Кама арафухум фи дунья била кайфиятин ва била ихататин. Бул дүйнөдө Алла Таала бизди Алла Тааланы билип атабыз да. Бирок кайфиятсыз неме ихатасы көрүп атабыз, билип атабыз да. Демек акыретке барганда да ошентип көрүшөт дейт. Фа иннаху таала фардун муназзахун ан жамиъ жихати таркиб. Таркибтин бүт тарабынан алыс. Фа инна кулла мураккабин муфтақирун иля аджзаихи. Мураккабтын бардыгы бөлүктөрүнө муктаж. Ва куллу муфтақирин мумкин деген эреже бар. Ва куллу мумкинин хадис. Фала якуну фардан койюман. Эгер анда мумкин хадис болуп кала турган болсо, анда койюм фард жалгыз зат боло албайт. Фа сабата анна ал-важиб al-fardu al-wahid fi dhatihi la yakunu
فثبت أن الواجب الفرض الواحد في ذاته затында жалғыз болған неме ваджибул вujud болған зат لا يكون في حيز ولا جهة дейді. Демек, ешқандай бір мейкіндікте бір тарапта болмайды дейді. Бізде бұл жақта мәселе бар. Хайыз менен макандың ортасындағы айырма. Негізі мутакалимдердің башындағы неме масқауында көз қарашына тарифін айтамыз, анан философтардың ортасына неме қыламыз, анан екінің ортасына фарқын айтып кетеміз. Мутакалимдер бұлар жаңағы мына боштық, мысалы үшін бош тұрбайбы? Алып келген ошол боштықты аль-фарағул маухум дегенде бұлардың не қылады дейді? Макан деп айтышады дейді. Макан мені хайыз азырынша бір деп өле тұру өріңіз. Демек ошону не қылады дейді? Неме макан деп қойып дейді. Бұл нәрсені келіп моғындай 3-3D болып отқан нәрсе келіп ейлеші мүмкін. Жол болса жауһар фард ошоға ошо нәрсе келіп неметіші мүмкін. Жауһар фард жол болса 1D 2D деп қойыңыз. 3D жол болса 1D 2D келіп не қылады дейді? Ошол нәрсені келіп ейлейді дейді. Алеми берки немеде боло турган болсо, хукамаларда боло турган болсо, макандын тарифи кандай десе, мону айтып атат. Ас-сатхул батин минал хави. Курчап турган нерсе болуп атат да, ошонун ички бөлүгү дейт. Кайсы тараптан курчап турат десе, ли-сатхи зохири минал мухви. Бул ичинде мо чай бар го, оролгон, курчалган зат болуп атат да. Курчалган нерсенин ошол жана сырты бар го. Неме айнекке тийип турган бети болуп калат да. Демек, ошол тарабы мого ошондо неме болуп атат да. Мого ошол неметкен жери, ушул жер маканда болот. Могу ичи. Ичи мынтип айланып чыгарып койсоңуз, ошол макан болуп калат дейт. Анан негизи макан менен хайыз негизи экөө бир эле нерсеге айтат. Болгонго билияти бар фарк кылат. Эгерде хайыз дегенде эч нерсе жок болсо, ошону хайыз деп коет. Макан десе, ошол нерсе бир нерсе бар болсо, би'тибар хусул аш-шей фихи дей турган болсоз, ошондо макан деп коесуз. Жайгашкан тарабындагы эске алсаңыз, макан болуп калат. Жайгашкан нерсени эске албасаңыз, хайыз болуп калат да. Бул ошон Кашшаф Исрахатул фунун Таханавиде келген. Ошончо. Вализа демек бул жакта неме мушаббихаларга, мужассималарга рот берип мындай деп айтып атат. Таала Аллаху азза ва жал айнил худуди вал гаят вал аркани вал аъдаи вал адават. Ушул нерселердин бардыгын не дейт? Алла Таала таза арузат дейт. Худуд дегенде хе атрофул ашия, бир нерсенин тараптары болуп атат, четтери болуп атат. Гаят деген мунтаха шей, бир нерсенин бүтүүсү болуп атат. Аркан деген нерсе жана бир нерсенин бар болуусун пайда кыла турган нерсе. Аъда менен адават булар жаварихтер болуп калат да, жана дене мүчөлөр. Не үчүн бул нерседен улуу турат, таза болот десе айтып атат. Изил хадду васфул махдуд. Хад деген нерсе ошон махдуд боло турган нерсеге сыпат болот дейт. Ошонун сыпаты. Ва хуа алем махдуд дегенинgiz ал-махсур ал-мaqhur tahta qahril had. Хаттын негизине баш ийет дейт. Өлчөөгө баш ийет дейт да, өлчөнө турган нерсе болуп калат дейт. Ва хуа qahharun fala yakun mahdudan дейт. Демек Алла Таала qahhar боло турган болсо, бул эч качан махдуд болбой калат. Анан дагы бул жакта алымдардын айткан жакшы сөзү бар. Кайсы бир нерсенин хады боло турган болсо, же болбосо анын гоят боло турган болсо, анда бул жана миктарларга кирип калат дейт. Ал эми бизде жана миктарлар жайыз болгон нерселерге кирет да. Ал-мумкинатул мутакабилат вujuduna вал адаму сифат азминатун амкинатун жихад кадал мақадир равас сиқат деген. Мақадирдагы мумкинаттарга кирип калат да. Мумкинаттарга кире турган болсо анда эмне болот? Таржихке, тахсиске муктаж болот да. Ал эми тахсиске муктаж болгон нерсе эмне болот? Хадис болот. Ошентип айтышат. Wal ghayatu ibaratun an an-nihaya. Ghayat деген ошо бир нерсенин бүтүшүнөн кабар берет. Wal arkanu wal a'da'u sifatul ajzam. Бул эки тең ошол телаларга тиешелүү. Wal adawat alatul ajzam. Алем адаваттар боло турмуз, ajzамдын алаттары немелери, мүчөлөрү деп койсок болот. Wal qadimu subhanahu wa ta'ala munazzahun an hadhihi al-awsaf kulliha дейт. Ошол нерсенин баарынан Алла Таала таза турат, улуу турат дейт. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Ошол махлукаттар сыяктуу 6 тарап Алла Тааланы эч бир тарап курчабайт дейт. Жана ошондой жана өзгөчө неме мушаббихалар айткандай жихатул фауктагы Алла Тааланы неме кылбайт деп атат да. Ким эгер Алла Тааланы неме аршта деп отурат деп кое турган болсо, Алла Тааланы асты жагынан хат берип койгон болот дейт. Не үчүн десе, لأنه تعالى نفى أن يكون مثلا لشيء.
любой нерсеге, кандай бир нерсе болсун, ошого мисл болуусун нафи кылган, ошого окшош болуусун нафи кылган дейт. Би кавлихи лайса камithlihi shay wa fi ithbatil jihati wa tahayyuzi ithbatun lil mumathalati ma'al ajsam. Эгерде жихатта дей турган болсоң, бир жерде ошол жерде орунда мутахайиз болот деп айта турган болсоң, анда эмне болот дейт? Алла Тааланы ошол ажсамдарга окшош турган болосуң. Wa fi wasfihi bil jihad qawlun bi ihatatiha. Эгерде жихаттарда бар дей турган болсоң, анда ошол жихаттар Алла Тааланы курчап алган деген болуп калат. Wa fil qawli bit tamakkuni bil makan ithbatul hajati ila al makan. Эгерде бир маканда отурат дей турган болсоң, маканда жайгашып турат дей турган болсоң, анда ошол маканга муктаж экен дегенден кабар берип калат. Wa fi kulli dhalika ijabu huduthihi wa izalatu qidamihi. Ар бир ошол айткан нерсенин баардыгын Алла Тааланын хадис экенин испат кылган болосуң, Алла Тааланын кодим экен деген сыпатын кетирип салган болосуң. Wal jihad wal amkinatu min ajza'il alam. Jihаттар, амкинаттардын баардыгы аламдын бир бөлүктөрүнөн болот. Wa huwa mustaghnun 'anil 'alami wa ajza'ihi. Аламга дагы анын бөлүктөрүнөн муктаж эмес. Wa li anna al jihad as-sitta muhdathatun. Булар кийин жаралган нерсе. Wa hiya awsafun lil 'alami al muhdas. Muhdas аламдарга алдын сыпаты болот. Wallahu qadimun kana wa la makan. Demek Allah Taala бар болчу. Wala makana wala hayyiza wala zaman. Бул нерселердин баардыгы жок болчу. Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu shay. Wallahu Taala fil azali. Demek Allah Taala ezelteden бар болгон. Ma kana fi jihatin. Ezelteden hiç bir neme, ezelki vaqtda hiç qanday bir tarapta bolgon emas. Li adamil jihati fil azal. Анткени жихад эзелтеде жок болгон булар. Фалау ясиру фил жихати ба'да ихдатиха. Эгер жихаттарды жараткандан кийин бир жихаттарда болуп калат деп айта турмусак, ла тагайра амма кана алейхим ва антақал. Анда буга чейинки абалынан эмне кылып койгон болот дейт? Өзгөрүп кеткен болот. Ва тагайру вал интиқал мин амаратил худуth та'ala Аллаху ан залика дейт. Ана негизи бул жакты окуп койсок деле жакшы болмок, бирок астын эмне кылайлы? Окуп кой берели. Allah bir de turat Allah subhanahu laysa fi zamani wala makan. Zamanda da emas, makanda da emas. Lianna khalaqa zamana wal makan. Wala yuqalu lahu aynun wala mata. Qayaqta mata degan narsalar aytilmaydi. Va illa fa kama qala al-imam Ali fi javobi man sa'alahu ayna Allah deganda bunday deb aytgan. Fa qala man ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayn deydi. Ayni jaratgan zatqa ayna deb aytilmaydi. Va qala al-imam Ali kana Allah wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Va qala aydan ara'ayta law qila ayna Allah ta'ala deb aytilatur musul. Ne deb javob berib istese? Fa qala yuqalu lahu kana Allah ta'ala wala makana qabla an yakhluqa al-khalq. Hech makan joq bolchu va kana Allah wa lam yakun aynun wala khalqun wala shay. Hech narsa joq bolgan deydi. وهو خالق كل شيء. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفته الأزلية كما كان قبل خلق المكان. Demek makanda jaratkanга чейин sıfat azal кандай sıfatта ие болсо ошондой эле لا يجوز عليه تغيير في ذاته ولا تبديل في صفاته. Заты дагы sıfatта дагы өзгөрүүгө болбойт Алла Тааланын. قال الإمام العز ابن عبد السلام كان الله قبل أن كون المكان ودبر الزمان. Буларды жаратканга чейин Алла Таала бар болчу. وهو الآن على ما عليه كان. قال ابن الحاجب رحمه الله تعليقا على عقيدة العز ابن عبد السلام حاشية جزم منداي деп аткан. ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب أهل الحق. وإن جمهور السلف والخلف على ذلك ولم يخالفهم إلا طائفة مخذولة. كبير كي жанагы махзур Алла Таала тарап Алла Тааланын тауфигинен кур калган адамдар гана не кылган? Ошолор каршы чыккан. Юхфуна мазхабахум мазхабын жашырышат ва ядусунаху ала тахавуфин ила ман ястад'ифуна илмаху ва aqlahu. Жана авамдарга эмне кылат дейт? Мазхабын акырын уу сыяктуу сепкенде кылып барып акырындан себеп чача берет дейт да. سينغريرات. قال ابن حجر رحمه الله وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد يعني الإمام أحمد بن حنبل. Demek İmam Ahmad ibn Hanbalga kebir kinemleri kılıp atpayбы, nisbat kılıp atpayбы. Oşolorдун arasında maşhur bolgon söz qayсы болуп атат? Min annahu qailun bi shay'in min al-jihati wa nahwiha. İmam Ahmad ibn Hanbalda uştu aytkan go, dep aytkan sözü deyt. Fa kadhibun. Arştын üstüne oturat degeni. Dep aytkan sözü fa kadhibun wa buhtanun wa iftira'un alayhi. Jala jawab deyt. وقال الإمام النووي رحمه الله إن الله تعالى ليس كمثله شيء منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر الصفات المخلوق. قال الإمام القرافي رضي الله عنه وهو أي الحق سبحانه ليس في جهة ونراه نحن وهو ليس في جهة. Demek bir işe varganda da gımyalan hiçbir cihatka tanıdık kılbasan köröbüş deydi. وهذا ويستدل على نفي الزمانية عنه تعالى بأن الزمان لا يمكن أن يكون قديما لقيام الدليل على حدوث كل ما سوى الله تعالى. Demek zamandında kodim ekendigine, kodim emes ekendigine dalil бар дейт. Анткени Алла Тааланын башканын бардыгы эмне болгон? Хадис болгон деп. Fa in kana hadithan
Ва кулна би анна Аллаху таала замани. Эгерде заман хадис деп айтып туруп, анан Алла таалага дагы замандын таасири тиет, Алла таалага да заман жүрөт деп айта турган болсок, лазима худусу, анда Алла тааланын да хадис дегенге алып барып коет дейт. Ва хуа батун фа батара каунуху таала фи заман. Алла тааланын бир заманга чектеп коюу, бул дагы ошол батыл болот дейт. Ай инна вужуд Аллахи таала лайса муқаринан ли заман. Алла тааланын бар болуусу бир эч качан заманга неме болбойт дейт. Ошол менен жанаш болбойт. Мындай айтканда заман жок болгондой эле Алла таала бар болгон. Замандын таасири бул биз үчүн гана. قال السعد رحمه الله في شرح العقائد ولا يجري عليه زمان زمان الله تعالى نمي غلبيت جربيت لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر وعند الفلاسفة عبارة عن مقدار الحركة والله تعالى منزه عن ذلك. دمك مقدار الحركة مقدار الحركة دегенде حركة الفلك الأطلس деп айтышат. Жана чоң эң чоң планетанын кыймылдаган кыймылынын немеси өлчөмү деп айтышат философтордун немесинде. Ал эми беркен немелерде боло турмусу мутакалимдердин мазхабында боло турмусу мутажаддид юқаддару бихи мутажаддидун ахар деген мааниси. Мисалы үчүн мен сизге эмне деп айтам? Күн чыкканда келем деп айта турган болсом, ошол эмне кылып атам? Бул мутажаддид күн чыккан убакытка биз мени салыштырып атабыз. Мындай айтканда, мындан башка бир тарифте да мындай деп келет. Мутажаддидун мавхум мутажаддидун маълум юқаддару бихи мутажаддидун мавхум. Биринчи мутажаддид маълум болот экен. Күн чыкканда деген бизге белгилүү. Кайсы учурда чыгат? Мисалы үчүн булуттар неме болгон учурда мынча сааттарда чыгат деп айтабыз да. Демек ошол мутажаддид маълум болуп атат. Жагынан тура турган, анын белгилүү болуп атат. Юқаддару бихи ошол аркылуу биз эмнени өлчөйбүз? Мутажаддидун мавхум башка. Мисалы үчүн эмне? Сиздин келүүңүздү мен күн чыкканда келем деп айтам. Жолбосо күн чыкканда жолго чыгам деп айтам. Не үчүн? Изалати ибхамихи, ошол экинчи нерсенин белгисиздигин кетириш үчүн белгилүү нерсеге салыштырат экенбиз да. Ошо менен өлчөйт экенбиз. Замандын тарифи ошол болуп атат дейт. وقد تمسك المجسمة بظواهر النصوص ظاهر النصوص قرمانغان ومذهب السلف أن نصدقها ونفوض تأويلها إلى الله تعالى تبشرا تأويل مع تنزيهه عن التشبيه تشبيه أرولايبس ولا نشتغل بتأويلها تأويل داغلبايبس تأويل فاسد دايتوتات بل نعتقد أن ما أراد الله بها حق قيسنا يراد الغمص وشل حق بلاد وهذا الطريق اختاره الطحاوي رحمه الله ومذهب الخلف يتأولونها بما يليق بذات الله وصفاته الله تعالى ذاتنا صفاتنا لايق تجرجن يغلب تأويل غلشات ولا نقطع بأنه مراد الله الله تعالى منا وشل مقصد قلغان وشل بولشو ده وايت البيت يقين تردم نيشون دسال لعدم دليل يوجب القطع على المراد عندنا كن الله تعالى مراد وشل كان ديجنا بيجي عنق أيقن كرسي تكون دليل جوق болуп атат. Так, бул жакта 71 не дептир. Анан бул жакта Имам Газалийдин сөзү бар экен, ошол Илжамул Авам деген китебинде мындай деп айткан экен. Кайсы бир адамга, мисалы авамдарга жанагына муташабих аяттар, хадистер келе турган болсо, ага 7 нерсе важип болот дейт. Биринчиси эмне кылыш керек? Улуулаш керек экен аят же болсо хадис деп. Таазим, тактис кылыш керек экен. Экинчи тасдик кылыш керек экен. Ошондон келген деп ыйман келтириш керек экен. Анан үчүнчү өзүнүн алсыздыгын билиш керек экен. Төртүнчүсү ооз ачпаш керек экен. Бешинчи өзүн карманыш керек экен. Алтынчысы өзүн ошол жактан алыстатыш керек экен. Ушунчалык демек бири-биринен эме кылгандан бекем деп айтып атат атайын имам. Анан жетинчиси ошол марифа элдерине, ошону билген адамдарга таслим кылыш керек экен да. وقالوا المراد بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله дегенде бул жанагы халафтардын мазхабын айта турган болсок, булар мындай деп айтышкан: "Субутул улухиyyati фихима ла субуту затихи" деп халафтар айтышкан ушул жерде аятта. Ал эми салафтардын немесинде боло турган болсо, мазхабында эмне кылышыбыз керек? Окуй эле кетиришибиз керек. Сырткы мааниси ирада кылынбайт деп кетебиз. А бирок булар эмне кылышып атат? وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله дегенде Алла Тааланын Кудай экендиги асманда да жерде да сабит деп айтышып атат да. Анын заты асманда да жерде дагы эмес деп атат. Кама юқору буга мисал алып келе турган болсок, фуланун султанун фил араби вал ажам деп айта турган болсо. Ва би каулихи ва хул кахиру фаука ибадихи. Демек ошондой султанун фил араби вал ажам дегенде бул жакта эки тарапта тең бир учурда деген эмес да.
тияктагы дагы мунун падышачылыгы бар, биякта да бул падыша деген да. Жана ошол эле вахну қохиру фауқа ибадихи дегенде эмнени максат кылган дегенде ал фауқияту мин хайсул қохру вал макана. Фауқият кайсын тараптан болсун? Ошол баш ийдирүү, ошол даража тарабынан болсун. Ла мин хайсул улу вал макан. Алем неме макан тарабынан болсун. Орун тарабынан эмес деп атат. Фауқ деген. Фа иннаху ла тамаддуха фихи. Анткени фауқият эгерде улу макан тарабынан улу неме орун тарабынан боло турган болсо, мында эч кандай бир мактаныш деген нерсе жок дейт. Өзүн мактоо деген нерсе жок. Идил харису код якуну фауқа султан фил макан. Анткени кеде охранниктер эмне кылат? Ошол султандын өйдөсүндө дагы өйдөңкү кабатта болуп калат. Султанды коргош үчүн султандын өйдөңкү кабатында болуп калат да. А бул жакта бул ал султандын өйдөсүндө болгондугу ага эч кандай бир мактаныч алып келбейт да. Ва тариқату салаф аслам салафтардын немеси ассам саламаттуу болуп атат неден? Минал вуқуи фи таъвили ма ла якуну мурадан. Ошол максаты болбой турган нерсени таъвил кылуудан түшүп кетүүгө, ошондой немеге. Дачкына максат болбогон нерсени кээде таъвил кылып, ошол максат болбогон нерсени бул деп айтып коюудан саламаттуу болгондугу үчүн ассам деп коюшкан. Ва тариқатул халаф ахкам. Ал эми ошол мутаахирлердин жолу боло турган болсо, бул ахкам болуп атат. Ахкам деген мааниси эмнеде болуп атат? Ошол жанагы авамдарды ташбихтен, таҗсимден тосууга көбүрөөк тосот деген мааниде болуп атат. Аллаху алам бис-саваб ва илейхи маржиул мааб.